ایک بات تو طے ہے، ایک فیصلہ تو ہو چکا، اور وہ فیصلہ ہے کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ نظام اب چلنے کے قابل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تمام حکمرانوں کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور سب سے پہلے جو چھٹی ہونی ہے وہ مریم صاحبہ کی ہوگی اور شہباز شریف صاحب کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر لائن لگ جائے گی، اور بالآخر یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا، یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ابھی تک جو اگلا اسکرپٹ ہے اور اگلا جو بلو پرنٹ، اگلا جو فٹ پرنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس کو ذرا تلاش کرنا پڑے گا، اور اس کی تلاش بھی جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ تک لے آئیں گے۔ لیکن فی الوقت جو اس سارے نظام کا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن پہ یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالا جائے گا، خاص طور پہ الیکشن، یہ الیکشن کس نے خراب کی ہے، کیونکہ آئینی ذمہ داری کس کی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو بھی ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل جو ہے ریکارڈ پہ کون آئے گا، ریکارڈ پہ کس نے یہ کام کرنا تھا، کس کی ذمہ داری تھی۔ اور وہ ذمہ داری تھی، ایک تو تھے جناب چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کی ذمہ داری تھی، ان کی رسپانسبلٹی، وہ اس لیے رسپانسبلٹی آئی کہ انہوں نے کچھ فیصلے دیے، اور الیکشن کے بارے میں انہوں نے ہائی کورٹس کے اختیارات کو بین کیا، اور ہائی کورٹس کے اختیارات کو بھی بین کر کے ان کو بھی ان کے محدود کر دیے گئے، اور تمام ہائی کورٹس کو حکم دیا تھا کہ اب وہ الیکشن پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور کوئی بھی مقدمہ آتا ہے الیکشن سے متعلق تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ یہ قاضی صاحب نے ایک حکم صادر کیا تھا اس وقت جب مانگے گئے تھے ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے، جبکہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ پہلے ہمیں بتائیں اپنی ریکوائرمنٹس کب اور کیسے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اس آرڈر کو، جب جسٹس باقر نجفی صاحب نے اس کو آرڈر معطل کیا جو سول سائڈ سے لینے تھے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ریٹرننگ افسر بنایا جا رہا تھا، تب جب یہ معاملہ پہنچا جسٹس باقر نجفی صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا، تو قاضی صاحب نے فی الفور اس پہ ایکشن لیا، اور چیف الیکشن کمشنر کو اپنے چیمبر میں بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ تو ایک چارج شیٹ جو بننے جا رہی ہے وہ قاضی صاحب کے خلاف بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب جو ہیں وہ چھپیں گے قاضی صاحب کے پیچھے، اور وہ کہیں گے کہ مجھے تو قاضی صاحب کا دباؤ تھا، اور قاضی صاحب کے حکم کے مطابق میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور انہوں نے اپنے چیمبر میں بلا کے مجھے خود کہا تھا کہ جناب پیٹیشن فائل کریں، میں آج اور ابھی اسی وقت فیصلہ صادر کروں گا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیتے رہے، اور ان کے خلاف فیصلے دیتے رہے، اور اس حد تک وہ انتقام پہ اترے کہ وہ بھی ایک فریق بن گئے۔ اور یہ معاملہ ریکارڈ پر موجود ہے، کیونکہ جب مخصوص نشستوں کی ہیئرنگ ہو رہی تھی کیس کی، تو اس میں خاص طور پہ جج صاحبان کی طرف سے، آنریبل ججز کی طرف سے یہ آبزرویشنز آئی تھیں کہ اس کیس میں تو الیکشن کمیشن کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اس کیس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو خود ایک پارٹی بن چکا ہے، ایک فریق بن چکا ہے، اور وہ خود اس سارے جو گندا کھیل ہے، گندا دھندا ہے، اس میں وہ خود الیکشن کمیشن ایک فریق بن کے سامنے آ گیا، اور اس نے اپنی غیر جانبداری جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ آبزرویشن آئی تھی، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر کہیں نہ کہیں پہ آ چکی ہیں، اور کچھ مزید آ جائیں گی۔ اور پھر کمشنر راول پنڈی کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ وہ بھی سارے کا سارا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اب یہ ہے معاملہ اور یہ صورتحال ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو بھی تھا وہ سب کو پتا ہے، لیکن انہوں نے ایک کور کمانڈرز کانفرنس میں جب یہ بہت پریشر بڑھا، ملٹری لیڈرشپ پہ بہت پریشر آیا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس میں اس حد تک
आगे क्यों चले गए कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका 9 फरवरी को नतीजा तब्दील कर दिया गया। तो आर्मी बतौर इदारा इसमें इस हद तक क्यों मिलाइन हो रही है। तो उस वक्त एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, प्रेस रिलीज जारी किया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें ISPR ने ये वजाहत की थी, अपना दामन बचा लिया था ये कहकर, गो कि वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पे उनको भी पता है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन किसी ना किसी के गले का फंदा तो इसमें बनना है। तो लिहाजा ISPR ने बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब, इलेक्शन के अमल में हमारा कोई लेन देन नहीं और हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे। बाकी इलेक्शन कैसे हुआ, वोट डालना, पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या हुआ, नतीजे कैसे तैयार हुए, नतीजा डिले कैसे हुआ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ISPR का ये स्टेटमेंट ऑफिशियल मौजूद है, क्योंकि ये पता सबको ही है, पता मिलिट्री लीडरशिप को भी है, पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी है, काजी साहब को भी पता है कि उन्होंने सब ने ये मिलकर खेल खेला है। लेकिन फंसेगा कौन और ये फंदा किसके गले में डाला जाएगा? इलेक्शन धांधली का, बल्कि इलेक्शन चोरी का। तो उसके लिए जो फौरी तौर पर दस्तयाब हैं वो एक हैं काजी साहब और एक हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब। ये दो लोग हैं जिन पे, और फिर आगे अरकान आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान, वो सब आ जाएंगे। तो ये तो है मामला। दूसरा, काजी साहब जो हैं वो, उनके खिलाफ और भी बहुत सारा कुछ मटेरियल मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये तो इनकी तरफ से तो हैं ही हैं एतराज़ात, लेकिन उन्होंने कुछ ऑनरेबल जजेस के इस्तीफे जो लिए ज़बरदस्ती, उसमें भी उनका रोल मौजूद है, अमल दखल मौजूद है। तो उसमें भी जो है उनका नाम आ रहा है और वो भी उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो सरे फहरिस्त होगा। फिर ये कि बल्ले के निशान का फैसला और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पार्टी बन के फैसले दिए, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आने वाली हैं। और जब रिकॉर्ड पर आ जाएंगी तो काजी साहब के लिए बच निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ सामान पैक करना शुरू कर दिया है, बल्कि हो सकता है वो चीफ जस्टिस हाउस जो है वो कबल अज़ वक्त खाली कर दें, और ये भी हो सकता है कि वो छुट्टी पर चले जाएं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो कोई हो सकेगा। और मुझे इसका जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना पोलराइजेशन, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और काजी साहब के फैसले जो हैं अदरवाइज भी बहुत ही मुतनाज़ तरीन हो गए हैं, और वो खुद उन फैसलों को मुतनाज़ करार दे रहे हैं। लिहाजा जो लास्ट उनका एक फैसला, और जो चैम्बर में बुला के उन्होंने मामला को तय किया, और फिर ओपन कोर्ट में जो कुछ हुआ मुबारक सानी केस में, वो सारी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, और जिसकी वजह से काजी साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने फैसले गलत दिए, और जो फैसले दिए फिर उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फैसले सही नहीं हैं, मुतनाज़ हैं। लिहाजा एक जो उनका आने से पहले बहुत ज़्यादा रोब दबदबा था वो ख़त्म हो चुका है। फिर उन्होंने अपने ही जुडिशरी के अंदर उनको बेशुमार शिकायत मौसूल हुई, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया। ख़ास तौर पर 6 ऑनरेबल जजेस का ख़त, और उसमें वो बजाय इसके कि वो जजेस के साथ, अदलिया के साथ, इदारे के साथ खड़े हो रहते, उन्होंने उन 6 जजेस को अपने डिनर पर बुलाया और डिनर पे उनको राम करने की कोशिश की, उनको कायल करने की कोशिश की, उन पर दबाव डाला कि आप ये ख़त वापस ले लें और इसको अदरवाइज हम हल करते हैं। तो ऑनरेबल जजेस ने ये बात नहीं मानी। तो काजी साहब पे चेक्स लग गए हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन उनकी एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है, उन पे नज़र रखे हुए हैं। और वो इसलिए भी कि जब उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही और उन्होंने घर जाना है, बल्कि हो सकता है जाने के बाद उनका मुहासबा भी हो, तो इसलिए वो काफ़ी, उनसे किसी भी किस्म की कोई भी तवक्को की जा सकती है, जाने से पहले वो कोई और क्राइसिस ना खड़ा कर जाएं।